大家平安，大家早上好。哈利路亚！很高兴我们又见面了。时间真的过得很快，我们已经进入6月了。阿们。我们相信神都带领我们，引导着我们。阿们。那我们还没有开始之前，让我们起来低头祷告好不好？感谢你主耶稣，感谢你，感谢你赐我们每个人美好的早晨。我们进入到6月，我们相信你的美善，你的恩典都赐福给我们每个人坐在这里的一个兄弟姐妹。我们相信这个时候我们全心全意来到你面前来敬拜你。感谢你主耶稣，感谢你。哈利路亚，阿们。感谢你耶稣，感谢你可以让我们每个人可以感到你的爱，你的情活在我们的身上里面。我们感谢你耶稣，因为你引导着我们每个人的脚步，我们的呼吸。感谢你耶稣。看到爱，看到情，每一个脚步，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱。 Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。感到爱，感到情，每一次呼吸，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱。 Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱。 Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱。 Oh Lord， 请让我亲近你，只想要更亲近你。感谢你耶稣，我们只想亲近你，亲近你。感谢你耶稣。看到爱，看到情，每一个脚步，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱。 Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。感到爱，感到情，每一次呼吸，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱。 Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱。 Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱。 Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱。 Oh Lord， 请让我亲近你。我要赞美你，我的心灵都属于你，每天给我你的爱。 Oh Lord， 请让我亲近你。
心与灵都属于你，每天给我你的爱，Oh Lord，请让我亲近你，只想要更亲近你。你们的声音，感谢你，耶稣，我赞美你。我敬拜你，耶稣，你配得赞美。哈利路亚。我感谢你，耶稣，哈利路亚！让我们再敬拜他，敬拜主耶稣，哈利路亚！你配得赞美。感谢你，耶稣，感谢你，我们要全心全意来敬拜你。你是我们这一生最美的祝福，主耶稣。感谢你，耶稣。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，这一生最美的祝福就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚！这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一
生最美的祝福，这一生最美的祝福就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。让你们的全心去献唱这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！欢迎场的弟兄姐妹们，我们同声同意说主的话语，诗篇91篇。住在至高者隐秘处的，并住在全能者的影下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的橙色是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是摆着吠的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是无箭灭人的毒兵。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这再切不得临近你。你为亲眼观看见恶人的操暴。耶和华是我的避难所，你将至高者当你的居所。祸患并不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托住你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和会死的身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我要救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要救他，使他尊贵，我要使他住享长寿，将我的救恩显明给他。我们把这场聚会从开始到末了，奉父子圣灵的名交托于你，奉主耶稣基督的名，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你耶稣，一切荣耀都归主耶稣，哈利路亚，哈利路亚！我们相信你是我们的真神，引导着我们。感谢你耶稣，感谢你，感谢你，一切荣耀都归你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢主，兄弟姐妹们，有没有喜乐？嘿，哈利路亚！让我们一起来拍手来赞美主耶稣，好不好？哈利路亚！嘿，只有上帝，阿们，只有耶稣。嘿，
虽然有时候，我身心软弱，但有一件事，阿们，但有一件事永远不会改变。神真是我，神真是我，嘿的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的部分到永，神真是我，哈利路亚，神真是我，嘿的力量，哦，神真是我的力量，神真是我的力量，我的部分到永远，到永远，嘿，来唱吧。主要你在天上，别无人，只有耶稣，阿们。嘿，给你们来唱吧。没有，只有耶稣一个，阿们。除了你在地上，我也没有说爱我。虽然有时候，但有一件事，阿们，永远不会改变，不会改变。嘿，神真是我，嘿的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的部分到永，神真是我，神真是我，嘿的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的部分，一起来拍手好不好？在我头上，神真是我们，神真是我的力量，嘿，神真是我嘿的力量，神真是我的力量，我的部分到永。是我，嘿的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的部分到永远，到永远，再对什么？到永远，嘿，到永远。力量是我的避难所。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！有没有喜乐？阿们！拍手掌声给主耶稣好不好？哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！请坐下，兄弟们，请坐下。感谢你，耶稣。你是我们的百国，你是我们的上帝，你祝福满满对我们，感谢你，耶稣。让这首诗歌带领着我们你神的话语。那我们来唱，这首是复健歌，一起来唱好不好？中的白莲丝，无欠缺啥物。山顶的百合花，春天的香味，相信春冷的上帝，每日小事真好去，好在酒花的假使，恩主听堂的天机。要我祝福我满，亲像海边拖
妥善，问天主啊，你到万世他。我要举手敬拜你，出欢喜的歌声，我落真上的名，永无山。谢谢你，耶稣，谢谢你。山中的白莲花，有欠缺什么？山顶的百合花，春天的香味，总是全能的上帝，每日小事真福气，好地收获的结实，恩主听通的献祭。也予我祝福满满，亲像海比土沙，问天主爱你到万世大。我要举手敬拜你，出欢喜的歌声，我落真上的名。无山，也予我祝福满满，也予我祝福满满，亲像海比土沙，问天主爱你到万世大。我要举手敬拜你，出欢喜的歌声，我落真上的名，永无山，也予我祝福满满，等等唱吧，也予我祝福满满，亲像海比土沙，问天主爱你到万世大。我要举手来敬拜你，我要举手敬拜你，出欢喜的歌声，我落真上的名，永无山，我落真上的名，永无山，我落真上的名，永无山。Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, 为今天要感恩的， karena Engkau Allah yang baik. 因为你是美善的上 Ada 帝。 banyak susah dan senang, 无论我们在痛苦 sudah kami 或者 lewati. 我们已经经过了。 Kalau kami ada pada hari 今 ini, 天我们能够站在这里， semua karena berkat 这 Tuhan, 完全就是因为你 semua 的 karena 福分 pertolongan 都是 Tuhan, 你的帮助， semua karena mujizat 都 Tuhan. 是你的神迹。 Usaha kami tetap diberkati Tuhan, 你是保守我们的一 rumah 切生 tangga 意， kami tetap diberkati 你 Tuhan. 也赐福我们的 Semua 家 karena 庭， Tuhan yang baik. 全部都是因为你 Terima 是良 kasih 善的。 Tuhan. 感谢你主。 Pada pagi hari 今 ini, 天早上， kembali kami buka 我 hati 们要打开我们的心门， untuk tuntunan 为
Tuhan, 要你的领领 untuk nasihat Tuhan, 你的指引， supaya kami terus ada di dalam jalan yang benar. 使我们能够行在真道中。 Sementara dunia semakin gelap, 不错，世界越来越黑暗， kami tidak tahu hari esok. 我们不知道明天发生什么 Kami 事。 perlu firman 我 Tuhan 们需要你的道 yang menerangi jalan kami, 来光照我们前面的路 sehingga 程， kami tahu bahwa kami tidak berjalan sendiri. 让我们知道我们不是独自一 Ada 人， Tuhan yang menyertai kami. 有主你与我们同在。 Berbicaralah ya 求 Bapa, 你对我们说话， karena kami 天父 anak-anak-Mu 我们那是你的 mau 儿女， diberkati, 求你赐福我们， mau berubah, 愿意改 dan 变， kami mau setia. 而且我们愿意 Di 忠 dalam 心。 nama Yesus, 奉耶稣基督圣 kami 名， berdoa dan 我 bersyukur. 们这样祈求和感恩。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹平安，请坐。 Senang sekali pada hari ini 很高兴今天早上， kita dapat bersama-sama dalam sebuah ibadah yang saya percaya Tuhan ada di sini. 很高兴今天能够在这里。我相信上帝就在我们中间。 Hari ini kita ada dalam satu ibadah yang kita sebut sebagai Hari Pentakosta. 其实今天就是五旬节，圣灵的降临节。 Setelah 10 hari kenaikan Yesus, maka kita akan memperingati Hari Pentakosta, 主耶稣升天10天之后，我们就是在这里庆祝那个五旬节， di mana Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kehidupan kita. 就是主耶稣把圣灵降临在我们的生命中。 Mengapa Dia mencurahkan Roh Kudus untuk kita? 为什么他要将圣灵降临在我们心中呢？ Mengapa Dia mau memenuhi kita dengan Roh Kudus? 为什么他愿意使圣灵充满我们的心呢？ Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama, 如果我们读使徒行传第1章 ayat 4 dan ayat ke-5, 第4和第5节， nanti Ibu Jen bisa. 使徒行传第1章第4到第5节，圣经这么说：耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。” Ya, dikatakan di dalam ayat keempat, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. 在这里就是主耶稣要门徒留在耶路撒冷， Yesus melarang. 他嘱咐他们不要离开。 Apa tujuan Yesus melarang? 为什么耶稣禁止他们呢？ Yesus mau agar murid-muridnya, termasuk saudara dan saya hari ini, hidup di dalam janji Bapa. 就是他要那些门徒，包括你和我，今天要活在上帝的应许中。 Ada 2 janji Bapa yang Dia berikan untuk kita. 在这里他有赐给我们2个应许的。 Yang pertama, janji Bapa adalah keselamatan untuk diri kita supaya kita masuk surga. 第一就是上帝赐给我们的救恩，让我们之后呢就能够进入天国。 Tapi Bapa di sorga juga tahu bahwa perjalanan hidup kita tidak mudah, tidak gampang. 然而天父也知道我们活在世上是不容易的，要走这段旅程， Tentunya ada banyak masalah, ada tantangan, kesulitan, ada sakit penyakit. 会经历什么呢？病痛，很多的困难，很多的挣扎。 Dan semua tantangan itu dapat kita lewati jika kita diberi kuasa supranatural yang disebut Roh Kudus. 我们能够经过这一切的困难，只有当我们得到从圣灵而来的那种力量。 Kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama juga ayat yang ke-8, 如果我们读那个使徒行传第1章第8节的话， di sini dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa 就是你们就必得着能力， kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 当圣灵降临在你们身上的时候， Jadi di sini dikatakan bahwa kamu itu artinya saya atau pribadi. 在这里讲到你们，就是其实是你也是我。 Jadi Tuhan Yesus mau setiap orang diberi, dilengkapi, dipenuhi oleh kuasa. 所以主耶稣愿意我们每个人都被那个能力被充满，被 Dan 赋予。 syaratnya hanya kalau Roh Kudus turun atas kita. 但只有当圣灵降临在我们身上的时候才能发生。 Makanya setelah dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, 所以当他升天之后，为我们预备地方， dia kirim Roh Kudus supaya kita sebagai anak-anaknya punya kekuatan. 所以他差派圣灵，使我们成为他的儿女们，会有得着力量。 Contoh yang sangat sederhana, 很简单的一个例子， Petrus. 彼得，
sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, dia pernah menyangkal Yesus. 当他还没被圣灵充满的时候，他曾经否认了主耶稣。 Tapi ketika dia penuh Roh Kudus dan orang mulai menghina, mengejek dia, 但是当他被圣灵充满之后，虽然别人在那里唾弃他，在那里鄙视他， orang-orang berkata bahwa Petrus dan 120 murid lainnya dalam keadaan mabuk. 就是说彼得和其他的120位门徒其实都是醉酒了。 Dan Petrus berdiri kemudian dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. 但是彼得就敢站起来在那里宣讲上帝的道，最后3000人悔改信主。 Saudara bisa lihat kan adanya perbedaan. 大家可以看见他的前后判了2人。 Petrus menyangkal karena ditegur oleh anak kecil. 那时候彼得被那个一个普通使女所那个责问他，他就害怕了。 Dan kita bisa katakan dia gagal. 我们可以说他是失败了。 Tapi ketika dia ditegur oleh ribuan orang setelah penuh Roh Kudus, 但是现在他被圣灵充满之后，虽然有这么多人在那里谴责他， dia tidak takut dan dia tidak gagal. 他完全不害怕，而且他也不失败。 Tuhan mau perjalanan hidup kita pun tidak gagal dan tidak takut. 主耶稣也盼望我们活在世上走这个旅程，也是不害怕，也不跌倒，不失败。 Apa yang Roh Kudus bisa tolong dalam perjalanan hidup kita? 那么在我们的人生旅程，那么圣灵 Saya 可以 ajak 帮助 saudara 我们呢？ untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. 现在我要请各位看《使徒行传》第4章。 Ini ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang bisa kita pelajari. 在这里我们看见有一个非常了不起的事件，我们可以从中学习 Saya 的。 akan mulai dengan sebuah cerita 我先以一个故事做开始。 sebagai latar belakang sehingga saudara mudah mengertinya. 我先讲那个背景，让你们更加的明 Jadi 白。 ketika di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, 就是在《使徒行传》第3章第1到第10节。 jadi di saat para rasul atau Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, 就是当彼得和约翰要进入神殿的时候， di depan gerbang itu ada seorang yang sakit lumpuh. 坐在殿门前就是一个瘫痪的人。 Nah, pada waktu itu Petrus dan Yohanes masuk dan tidak membawa uang sama sekali. 那时候彼得和约翰他们要进入神殿，但是完全没有带任何的金银。 Saya mendorong saudara kalau ke gereja ingat bawa dompet. 我在这里提醒各位，如果去教会的时候，记得 Petrus 要带 pergi 那 ke 个 bait 钱 Allah 包。 lupa dompet, saudara. 那里可能去神的殿，但是没有带 Ya, 钱。 tapi biasa dia memang suka kasih sedekah sama orang lumpuh ini. 但是他们通常都是会施舍给那些等待他们的 Nah, 人。 pada waktu itu, waktu orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes akan masuk ke bait Allah, 所以当这个瘸腿的看见使徒彼得和约翰要进入上帝的殿的时候， Petrus dan Yohanes pegang-pegang kantong dan rupanya dompetnya tertinggal di kantor. 他们在那里讨要包，原来钱包 Atau 拉在 mungkin 办公室 tertinggal di keranjang istrinya pada waktu pergi ke pasar. 可能是被拉在他太太的那 Dan 个。 Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku hari ini. 那么彼得就说：“你看啊，金银我都没有， Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. 但是我只有把我所有的给你。 Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. 我现在奉主耶稣那个拿撒勒人的名，现在你要起来行走。 Dan orang lumpuh itu berjalan. 然后那个瘸腿的，他真的能够站起来 Akibat 行 dari 走。 mujizat itu, maka banyak sekali orang Yahudi bertobat. 因为这个神迹，有很多犹太人他们悔改了。 Dan karena pertobatan yang begitu banyak, maka Petrus dan Yohanes kemudian dibawa ke mahkamah agama. 因为他很多人悔改，所以最终他们被抓去那个公会。 Mereka tidak suka ada banyak orang yang bertobat. 他们不喜欢有这么多人悔改。 Singkat ceritanya, akhirnya mahkamah agama memutuskan untuk melarang Petrus dan Yohanes memberitakan nama Yesus. 所以公会就判决禁止使徒彼得和约翰在那里传讲上帝的道。 Tapi Petrus dan Yohanes tetap berkata, aku mau taat kepada Allah. 但是彼得和约翰说：“我们要顺服上帝的命令。” Nah, itu latar belakangnya, saudaraku. 这就是当时的那个 Jadi 背 ada 景。 masalah dan kesulitan yang besar pada waktu itu. 所以那时候他们是面对很大的困难。 Tapi bagaimana sikap mereka yang begitu hebat? 但是他们的那个
回应是怎么样呢？为什么他们会这样的出众了不起呢？ Saya pelajari bahwa mereka memiliki sikap yang hebat karena kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup mereka. 他们会这样有胆量，因为有圣灵的大能力。 Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup mereka? 那么圣灵在他们的身上做那些工作呢？ Yang pertama saudaraku bahwa Roh Kudus menolong mereka untuk tetap yakin bahwa masih ada mujizat dari Tuhan. 第一就是圣灵帮助他们，让他们坚信仍然从主那里会有有神迹发生。 Kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 30, 如果你们回去读《使徒行传》第4章第30节， Bu Jen bisa. 《使徒行传》第30节，祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。 Dikatakan ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan lakukanlah mujizat. 就是说，伸出你的手来医治。 Mereka punya masalah tapi mereka tetap percaya masih ada mujizat. 他们虽然有问题，但是他们仍然相信会有神迹的。 Kita sebagai anak-anak Tuhan kadangkala ketika kita punya masalah, kita suka lupa kepada Tuhan yang bisa melakukan mujizat. 我们身为上帝的儿女，当我们遇见困难的时候，有时候我们会忘记有一位能够替我们行神迹的上帝。 Bagaimana kita bisa memeriksanya? 我们怎么样能够反省自己呢？ Ketika saudara sakit, 当我们在病痛当中， saudara ingat Tuhan atau ingat obat? 你是记得上帝呢，还是记得那些药品呢？ Ketika saudara sakit, 你在病痛中， saudara ingat nama dokter atau nama Yesus? 你记得那个医生的名字，或者是记得主耶稣的名呢？ Seharusnya kita sebagai orang percaya yang percaya mujizat masih terjadi, 我们这些信徒相信神迹还存在的话， tentunya tidak salah kita ingat obat kita dan ingat nama dokter yang menolong kita. 不错，情有可原，我们能够记得那些药品，或者记得那个 Namun di 医治我们的医 atas 师的名。 segala-galanya kita harus pertama kali ingat nama Yesus 但 yang 是 dapat 在 melakukan 这一切之 mujizat. 上，我们应该最记得就是主耶稣，我们救主的名。 Ketika bisnis kita tergoncang, 当我们的生意受到那个亏损， apa yang ada dalam pikiran saudara? 我们所想到的是什么呢？ Nama Yesus yang bisa menenangkan gelombang atau nama Yesus atau nama yang lain? 我们记得主耶稣能够平息那个风浪呢，还是记得其他的名字呢？ Kalau kita percaya Yesus dapat lakukan mujizat, 如果我们相信主耶稣能够行神迹的话， saya percaya apapun masalah dalam hidup kita, yang pertama dalam hidup kita adalah yang kita ingat nama Yesus. 我相信我们在生活中遇见任何难题，我们第一要记 Mengapa 得就是主耶稣 nama 的名。 Yesus 为什 yang 么 harus 呢？ kita ingat nomor satu? 为什么我们要首先要记得主耶稣的名呢？ Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-24 dari Kisah Rasul pasal 4, 如果我们读使徒行传第4章第24节， di sana dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, 他们听见了， berseluruhlah mereka bersama-sama kepada Allah, 就同心合一的 katanya, "Ya Tuhan, 高声向神说：“主啊， Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, Ni是造- laut dan isinya." 你是造天地海和其中万物的。 Tidak sukar bagi Allah kita untuk lakukan mujizat. 对神而言没有难成的事，他 Karena 会行 Dia 神迹 bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. 他可以从无成为有。 Ketika saudara punya masalah, ingat masih ada Allah yang sanggup lakukan mujizat. 当你遇见困难的时候，请 Nah 记得还 inilah 有上 gunanya 帝。 Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. 这就是圣灵被主耶稣赐给我们圣灵的那个医治。 Kelemahan kita ketika ada masalah kita sudah kalang kabut. 有时候我们遇见问题，我们就是措手不及。 Di kepala kita sepertinya tidak ada jalan keluar. 在我们的脑海中好像没有出路。 Kita stres. 我们非常的精神压力， Bahkan tidak banyak kita menangis dan tidak tahu harus berbuat apa. 甚至我们会在那里流泪，不知道应该如何做。 Gunanya Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah Dia akan mengingatkan kita, meyakinkan kita bahwa kita punya Allah yang hidup. 圣灵在我们心中就会提醒我们，我们有一位主，他会为我们做工的 Izinkanlah Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. 所以，请允许圣灵在你们心中动工。 Yang kedua, 第二， apa peranan Roh Kudus dalam hidup kita? 圣灵在我们人生中的角色是什么呢？ Roh Kudus menolong kita untuk mempunyai kemampuan untuk tidak menyerah.
他就是会赐给我们力量，让我们绝不放弃。 Berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan hidupnya menyerah? 现在有多少的在上帝的儿女们，他们是放弃了呢？ Mereka merasa hanya mereka yang punya masalah. 他们以为只是他们自己才有问题， Padahal saudara harus tahu bahwa setiap manusia pasti punya masalah. 但是我们应该知道，人生就是常常充满很多的问题。 Ada yang punya masalah usaha, 有些人在生意上有难题， ada yang punya masalah karier, 有些是在事业上遇见挫折， ada yang punya masalah jodoh. 有些是因为配偶的问 Duit 题， sudah banyak, uang sudah, mobil sudah ada, rumah sudah ada, 什么很多钱呢，又有豪房，又有豪车， tapi belum punya ingin. 但是还没有爱人， Belum punya Aiden, pusing kepalanya. 没有爱人，他说他也很头痛。 Dekati satu perempuan, 靠近一个女生， putus. 又绝交，不 Dekati 成， perempuan lain, 又靠近另外一个， putus. 又是不成。 Akhirnya hatinya ditutup. 后来他就不 Dia 想再 menyerah. 谈恋爱，他就放弃了。 Saya tidak pernah menyerah. 我从不放弃。 Ketika mata saya buta, 当我眼睛看不 saya 见， tahu ada masalah besar dalam hidup saya di depan. 我知道我人生面对一个非常艰巨的困难 Tapi。saya percaya bersama Yesus saya dapat lakukan perkara besar. 但是我相信与此同心，我会能够行更大的事。 Masalah Aiden juga begitu. 讲到关于爱人也是这样。 Pacar pertama putus. 我跟第一个爱人也是谈不久，也是分 Pacar 手。 kedua putus. 跟第二个也是分手， Pacar ketiga putus. 跟第三个谈也是分手。 Saya percaya sebelum sampai 10 saya sudah dapat. 我相信还未到第10位，我一定会得到我的配偶。 Akhirnya pacar keempat 最后第4位 namanya Hana. 就是这位师母 Hana。 Waktu saya bilang wo ini, 当他说 I love you， Hana bilang ni aiwo. 那就说You love me。 Jadi saudaraku, 所以弟兄姐妹， jangan menyerah. 不要容易放弃。 Nah, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita supaya tidak menyerah? 圣灵在我们心中动工，就是让我们不要放弃。 Kalau saudara lihat di dalam ayat 31, 如果我们看第dari 31 Kisah 节， Rasul pasal 4, 第使徒行传第4章第31节， kita membaca di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, 祷告完了， goyanglah tempat mereka berkumpul itu, 聚会的地方震动， dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, 他们就都被圣灵充满， lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 然后他们就放胆讲论神的道， Mereka tidak menyerah. 他们没有放弃。 Ada masalah, mereka tidak putus asa. 虽然有问题，但是 Mereka 他们不绝 berdoa. 望，他们祷告， Mereka dipenuhi Roh 他被 Kudus. 圣灵所充 Dan 满， mereka menjadi orang yang lebih berani lagi Mereka menghadapi masalah-masalah hidup. 更加有胆量去面对一切的 Kalau engkau 问题。 dipenuhi Roh Kudus, 如果我们被圣灵充满， saya percaya engkau akan berani menghadapi masalah. 我们就会有 Saudara 力 akan 量 berani menghadapi 去 kesulitan. 面对一切 Saudara 的 akan 问题。 tetap berkata, aku percaya Yesusku hidup. 你会说我 Saudara 的 akan 主 tetap 是， percaya Yesusku sanggup melakukan 你 mujizat. 会说我的救主是活的，他有能力会替我解决一切问题。 Sekalipun mungkin saudara hari ini sakitnya belum sembuh, 可能今天你还在病痛当中， kita tidak menyerah. 我们不要放弃。 Yang berikutnya adalah kita melihat bahwa mereka tidak menyerah dalam melayani Tuhan. 第三就是他们在侍奉上也绝不言弃， Mereka tidak menyerah dalam melayani Tuhan. 他们在侍奉上没有放弃， Ada masalah dalam pelayanan, 在侍奉上遇 tapi 见困 mereka 难， tidak menyerah. 但是他们不放弃， Mereka tetap percaya 他们仍然相信， bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. 就是上帝有能力去帮助他们。 Saudara lihat bahwa mereka ketika dipenuhi Roh Kudus, mereka tetap bahkan lebih berani lagi memberitakan nama Tuhan. 就是当他们被圣灵充满之后，他们越放胆的讲论神的 Berapa 道。 banyak di antara kita ketika ada masalah kita mundur dari pelayanan. 可能我们中间有些人遇见问题，就从 Kerajinan 侍奉退 kita 后 dalam pelayanan kendor. 我们开始就携带在那个侍奉上 Baca Alkitabnya kendor. 也不殷勤去读圣经 Doanya kendor. 也不常常祷告。 Mungkin saudara berkata begini, 可能你们说 masalah saya belum selesai. 我的问题还没得到解决 Untuk apa pelayanan?
何苦我去侍奉呢？ Bisnis saya tergoncang. 我的生意受到 Untuk 动 apa 荡， pelayanan? 为何我要去服侍呢？ Masalah belum selesai. 我的问题没有 Doa 解决， belum dijawab. 我的祷告还没有 Untuk 没 apa 蒙 pelayanan? 蒙应允，为何我要去服侍呢？ Ini kelemahan kita, 这 saudara. 就是我们的软弱。 Makanya Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, 所以主耶稣当还没升天的时 Yesus 候， berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. 主耶稣说不要离开耶路撒冷， Nantikan janji Bapa. 你要等候上帝的应许。 Apa itu? 什么应许呢？ Kuasa Roh Kudus. 就是圣灵的力量。 Kuasa Roh Kudus ini akan menolong saudara dan saya 这个圣灵的力量就帮助你，帮 untuk 助我， tetap melayani Tuhan sekalipun banyak masalah. 让我们在困难当中仍然 Untuk 前进， tetap 服 melayani 侍主。 Tuhan sekalipun banyak kesulitan. 虽然面对很多的拦阻，仍然服 Untuk 侍主。 tetap melayani Tuhan sekalipun kita menghadapi ejekan, kritikan. 虽然受到责备，受到别人的冷落，仍然去服侍主。 Oh, banyak masalah dalam pelayanan, saudara. 服侍上真的会面对很多的问题。 Ya, kalau kita pemimpin Mandarin terlalu gemuk, 如果我们的那个领导这个华语堂太 nah, 胖， orang akan bilang, wah itu pemimpinnya nggak pernah puasa. 就会说这个领导从未进食。 Tapi kalau pemimpin ibadah Mandarinnya kurus, 但是领导这个华语堂太瘦的话， jemaat akan bilang, wah mereka nggak diberkati Tuhan. 就会说上帝没有赐福 Coba 他们。 saudara, jadi pemimpin ibadah Mandarin itu badannya harus gemuk atau harus kurus? 所以领导这个华语堂，他应该 Gemuk 是 salah, kurus salah. 他应该是胖呢，还是瘦呢？胖瘦也是。 Saudaraku, saya pernah alami. 我曾经经历过，弟兄姐妹。 Sekarang saja saya pakai masker. 现在我是戴着口罩。 Saya adalah seorang yang memiliki keistimewaan untuk punya kumis dan jenggot. 我呢很喜欢就是留胡须的。 Saudaraku, sebelum menikah tentunya supaya Hana tidak cemburu. 当然是结婚前了。 Jadi saudaraku, waktu itu hari Senin, 那时候是星期一， saya ketemu dengan satu jemaat wanita. 我就见到一位姐妹。 Saat saya keluar dari kantor, 就是我从办公室走出来的时候， mereka bilang begini, Pak Weling jelek kalau pakai kumis. 他们就说威廉牧师，如果你有胡须是不好看的。 Oh 难 iya, 看 saya bilang terima kasih untuk pendapatmu. 我说谢谢你的评语。 Dan saya kemudian berpisah, saya turun ke lantai 1 karena dia ada di lantai 3. 那时候 lantai 2, maaf, lantai 2. 那时候我是在第2楼，我就下一层楼， Di lantai 1 ketemu lagi wanita jemaat. 又看见另外一位姐妹， Mereka orang ini bilang, wow, Pak Weling ganteng sekali dengan kumis. 他们就说哇，威廉牧师你有胡须真的好帅呀。 Saya bilang kalian ini membingungkan saya. 他说你们真的令我摸不着头脑。 Akhirnya saya panggil perempuan di lantai 2 dengan perempuan di lantai 1. 我就让这两位姐妹1楼和2楼的两个姐 Saya 妹 bilang 相 sama 见。 mereka, coba kamu tentukan dengan pasti, saya lebih bagus berkumis atau tidak. 所以我说你们现在要同意我到底应该留胡须还是不留呢？ Sebab saya tidak mungkin bisa menyenangkan dua orang ini. 因为我不可能取悦这两个人， Tidak mungkin saya akan pasang kumis di sebelah kanan, di sebelah kiri tidak ada kumis. 不可能就是我一半有胡须一半没有。 Nanti saya khotbah di ibadah Mandarin, Bapak Ibu akan berkata, ih pendeta Weling sudah sakit kepala gara-gara corona. 如果我在这里讲到最后，可能弟兄姐妹会说 Masa 他 di 可能 kanan 发 ada 疯 kumis, 了 di kiri tidak ada kumis. 哪里可能就是一半有胡须一半没有？ Sekarang saya harus ikut yang mana? 现在我要跟随谁呢？ Pelayanan banyak masalah. 服饰上真的会遇 Tapi 见 dengan 很多问题， kekuatan Roh Kudus kita Terus- bisa menang atas masalah itu. 但是借着从圣灵而 Jangan 来的 mundur 力 dari 量， pelayanan. 我们就要 Jangan 胜 mundur 过 dari pelayanan. 不要 Apapun 退后 masalahnya, 无论面对任何 tetap 问题， pelayanan. 仍然 Karena 要 ada 服侍主， mahkota yang disiapkan Bapa dari 因 sorga. 为已经天父为我们预备那个冠冕 Saudara mau mahkota? 你们要冠冕吗？ Kasih tahu teman kiri kananmu, saya nggak mau pakai helm. 告诉你旁 Saya 边的， mau 我不 pakai 要戴头 mahkota, 盔，我 saudara. 要 Saya 戴 nggak mau 那 pakai 个 helm di sorga. 我要戴那 Amin. 个冠冕在 Yang mau 天 pakai 上。 mahkota, mari ucapkan dengan saya mau pakai mahkota di sorga. 好 Dua, 现在 tiga. 说我要戴冠冕 Pelayanan, saudara. 我们就服侍吧。 Apa yang saudara bisa kerjakan, kerjakan untuk Tuhan. 你们能够做什么呢？就是要为主 Jangan 做 lemah. 不要在那里软弱。
kuasa Roh Kudus akan menolong saudara. 圣灵 Yang 的能力 terakhir 会是我们 saudaraku, 最后弟兄 apa 姐 yang 妹 dikerjakan oleh Roh Kudus? 圣灵会替我们做什 Yang 么呢？ terakhir, Roh Kudus mau memberitahu pada kita bahwa kita tidak pernah sendiri di dunia ini. 就是圣灵要告诉我们，我们在世上不是单独一人。 Kalau saudara kita telah baca ayat yang ke-31 tadi, 如果我们读刚才的31节， Kisah Rasul pasal 4:31, 使徒行传第4 saya 章 ulang 31 lagi 节， saja. 我在 Di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, 祷告完了， goyanglah tempat mereka berkumpul itu. 聚会的地方震动 Dan ini bukan gempa bumi, saudara. 啊，但这不是地震啊，弟兄 Kalau 姐妹。 gempa bumi pasti bunyi ayatnya begini. 如果是地震的话，就会 Ya. 这样的经文。 Goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua keuruk. 那可能会聚会的地 Tenggelam, 方震动， saudara 他 ya. 们就被埋了。 Tapi ini lain, goyang tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. 聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满。 Saat mereka berdoa, Tuhan langsung jawab dengan goyangan tempat mereka 当 berkumpul. 他们祷告的时候，上帝就立即回应他们， Apa 就是让地 artinya? 方震动。那是什么意思呢？ Doa kita langsung dijawab Tuhan. 就是上帝会立即垂听我们的祷告。 Saudara tidak pernah sendiri. 你从不独自一人 Saudara minta pada suami, belum tentu detik itu dijawab. 如果你向你的先生讨，未必他 Saudara 能 minta 够 pada 给 istri, 你 belum tentu detik itu juga dijawab. 如果你问你的那个太太，未必她立即就会 Saudara 答应你。 menelpon anak, terkadang anak terlalu sibuk sampai ditelepon pagi, jawabnya malam. 很多时候我们打去我们的儿女们，他们太忙了，我们早上打电话给他，他们晚上才回电我 Tapi 们。 kalau saudara berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus 但是如果你 Kristus, 奉主耶稣的名向上帝祷告的 setelah 话， saudara berkata amin, 当你们说阿门 saudara 的时候， dapat jawaban itu. Yang percaya katakan amin. 你就会立即得到那个垂听。 Tuhan tidak pernah menunda. 上帝从不会单 Tapi 言， kalau dia mengizinkan menunda, 但是如果他允许单言的话， karena dia punya tujuan untuk mengajar kita supaya sabar. 因为他要教导我们要学习 Hari-hari ini 忍 kan 耐 kita perlu belajar sabar. 现在我们真的要学习忍耐。 Saya ingat waktu saya masih kecil, saya melihat papa saya minum kopi, dari kopi bubuk diseduh pakai air panas. 我小的时候看见父亲怎么样去冲咖啡， Diaduk-aduk. 他在那里是搅拌那个咖啡 Sekarang 粉。 bagaimana? 现在是怎样呢？ Ada kopi saset, 现在有一袋一袋的那个 ditaruh di 咖 gelas, 啡放进那个杯 dikasih 子， air panas, 冲热水， diaduk-aduk, 就在那里搅拌一下， kopi, susu, dan gula jadi satu. 就是那个3合1的咖啡粉就已经成了。 Makan mie juga begitu. 吃面也是这样。 Papa saya orang Santung, 我爸爸是山东人， biasa bikin suikiao. 平常是做水饺的， Terkadang papa bikin mie juga. 有时候他也会做面。 Itu kalau dia bikin mie bisa 3 hari, pagi, siang, sore kami makan mie. 如果他做面的时候，我们早晚 Makanya kalau saya 午晚都是 ditanya 吃 doyan 面 nasi apa doyan mie, saya suka mie. 所以大家问我喜欢吃饭还是面，我会说我喜欢面。 Ditanya nasi gratis apa mie gratis, saya lebih pilih mie gratis. 如果是免费的饭或者免费的面，我就会说免费的面。 Nah saudaraku, papa Iya, saya bikin mie pakai tepung terigu digulung-gulung begitu. 如果我爸爸做面的时候是花一番的功夫，要 Tapi 用 sekarang 面 kalau kita mau makan 面 mie, 粉。但是现在我们要吃面， ada mie instan. 有即食面， Sekarang ini apa-apa dengan instan. 一切都是即食的。 Jadi kesabaran kita terkadang suka menjadi berkurang, 所以 saudaraku. 我们现在越来越没有耐心了。 Jadi kalau Tuhan bilang tunggu anakku, 如果上帝说我的儿女啊，等待 ingat 吧 Tuhan sedang mengajar kita untuk sabar. 我们要记得上帝正在教导我们要有耐心。 Tapi ada kalanya Tuhan bilang, oke, 但是有时候上帝会说好， itu langsung. 那就是立即了。 Tapi ada juga yang kayaknya tidak enak kita dengar. 但是有时候我们好像不中听。 Tuhan bilang tidak. 上帝说不， Kenapa Tuhan bilang tidak? 为什么上帝说不呢？ Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu maha tahu. 我们要相信上帝是全知的， Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu tidak terbatas. 我们要相信上帝是全能的。 Kita minta dari keterbatasan kita. 我们所求的是从我们有限的知识， Terkadang kita minta dari keinginan daging kita. 很多时候是按照我们的肉体去求的， Terkadang kita minta dari keinginan keegoisan kita. 很多时候我们求是因着我们的自 Nah 私。 kalau Tuhan jawab, itu akan membahayakan kita. 如
果反而上帝垂听的话，反而是会危害我们。 Makanya Tuhan dengan rela hati untuk berkata, tidak anakku. 所以上帝有时候会这么说， Karena apa? Karena itu akan Boleh, membahayakan hidup kita. 因为那会危害我们的生 Tapi 命。 satu hal saudara perlu percaya, Tapi Tuhan satu件事。 tidak pernah gagal. 大家要记得，上帝从不失 Tuhan 败， pasti jawab doa. 上帝一定会垂听我们的祷告。 Yang berikutnya, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. 就是上帝不会让我们独自一人。 Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang 我 ke-16. 们可以看约翰福音14章第16节， Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. 约翰福音14章16节，圣经这么说：我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。 Tuhan kirim penolong bagi kita. 是的，上帝差遣一 Amin 位帮助者。 Dan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-18, 如果我们去读第18节， Yohanes 14 ayat 18, 约翰福音14章第18节 firman Allah berkata, 是这么说的：我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。 saudara dan saya tidak ditinggalkan yatim piatu. 上帝不会把我们撇弃，好像 Kata 孤儿 yatim piatu biasa dipakai untuk memberitahu kepada kita bahwa seorang anak sudah tidak punya papa mama. 当我讲到孤儿的时候，就是因为他们已经没有父母亲了。 Tuhan tahu bahwa satu saat kita akan kehilangan papa mama. 不错，上帝知道有一天我们会失去我们的父 Suatu 母， saat kita akan ditinggal oleh istri kita, oleh suami kita. 有一天我们也会失去我们的配偶， Suatu hari kita akan ditinggal oleh anak-anak kita. 有一天我们也会与我们的子女分开。 Disitulah kita akan merasa sepi dan sendiri. 那时候我们就觉得非常孤单寂寞。 Tapi Tuhan Allah yang hidupnya kekal selama-lamanya, 但是永活永存的上帝， Dia tidak pernah tinggalkan saudara 他 sendiri. 从不撇弃我们。 Di mana engkau ada? 你无论在何 Di 处， situ dia ada. 他就在那里； Kemana saja engkau pergi, 你去哪 di 里， situ dia ada. 他也在哪里。 Saat engkau menangis di kamar, 当你在房间流泪， di situ dia ada. 他也在你那里。 Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. 上帝从不离弃我们， Keyakinan ini 我们要深信， akan diberikan oleh kuasa Roh Kudus. 就会圣灵会将这个信念赐给 Sehingga 我们。 kita yang seringkali merasa bahwa hidup kita sendiri, sepi dan sebagainya. 是当我们觉得我们非常寂 Roh 寞， Kudus akan bilang, kau tidak pernah sendiri karena ada aku. 圣灵就说：“你从不 Aku 独自一人， menyertai engkau selama-lamanya. 我永远与你 Aku 同在。 berdiam dalam dirimu. 我就是在你心中。 Orang tidak kenal, tapi engkau mengerti. 别人不认识我，但是 Inilah 你 pentingnya Roh 清楚 Kudus 我。 untuk saudara dan saya. 这就是圣灵对你对我而 Makanya 言的重 Tuhan 要 Yesus 性。 katakan dia melarang untuk murid-muridnya tinggalkan Yerusalem. 所以主耶稣在那里不禁止那些 Sampai Mentu mereka likai mendapatkan janji Bapa itu. 知道他们领受从天父而来的 Main 应 musik 许。 boleh dong, naik ke mimbar. Saudaraku, 弟兄姐妹， yang ada di Bukit Zaitun yang mengantar Yesus terangkat ke sorga. 就是在橄榄山主耶稣升天， Ada 500 murid. 有500个门徒， Ada 500 murid. 500个门徒， Mereka mendengar bahwa Yesus melarang untuk meninggalkan Yerusalem. 他们知道主耶稣不允许他们离开耶路撒冷。 Untuk apa? Menantikan janji Bapa. 为了什么呢？就是等候上帝的应许。 Tapi tahukah saudara yang dipenuhi Roh Kudus berapa banyak? 但是他知道吗？被圣灵充满有多少位呢？ Alkitab mencatat hanya 120 orang. 只有120个门徒， Di mana 380 orang lainnya? 其他的380位去哪里呢？ Mereka mendengar Yesus melarang. 他们听见主耶稣 Tapi 的禁止， mereka tidak mau menantikan janji Bapa. 但是他们不要等候 Mereka 天父的 pulang 应 ke 许， daerah 他 masing-masing. 回到自己的乡下。 Hari ini saudaraku, 今天弟兄姐 saya 妹， sebagai hamba Allah, 我身为神父， saya berdoa supaya saudara ada di dalam 120 orang yang 我 dipenuhi 祷 Roh 告愿 Kudus. 你们都是包括在那个120位的门徒中， Jangan saudara
hidup tanpa kuasa Roh Kudus 弟 ini. 兄姐妹，你们活着不要没有圣灵的 Kita 能力。 lemah saudaraku. 我们软弱，弟 Kita 兄姐 penuh 妹， kekurangan. 我们许多的 Kita mudah 弱 jatuh 点， dalam dosa. 我们很容易 Dan 掉罪 kekuatan 中。 Roh Kudus akan menopang kita. 但是圣灵的能力能够支撑我们。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Saya minta nada di G. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Bapa kami dalam sorga, 我们是天上的父， kami dengar Engkau melarang kami 我们知道你禁止我们， untuk kami tinggal tetap menantikan janji Bapa. 让我们仍来等候你的应许。 Kami mau mendengar larangan itu 我们要听你的指 dan 导， kami mau taat kepadamu. 我们要顺服， Kami mau terima janji Bapa 我 itu. 们要领受你的应许。 Kami mau menjadi seperti 120 orang 我们愿意好像那120位门徒， yang menunggu kuasa Allah turun atas kehidupannya. 在那里等待圣灵的能力临到他们身 Kami 上。 perlu Roh Kudus 我们需要 Tuhan. 圣灵的主， Karena kami menyadari hidup kami penuh dengan tantangan dan 因为我 kesulitan. 们知道人生面对很多的问题， Karena 很 kami 多的 menyadari 挑 hidup 战。 kami penuh dengan kelemahan-kelemahan yang bisa membuat kami jatuh dalam 这 dosa. 时候我们有很多的弱点， Karena 所以 hidup 我们就最终 kami penuh kelemahan-kelemahan yang bisa membuat kami jauh dari 而 Tuhan. 且我们的软弱使我们远离你， Yang membuat kami banyak kali malas untuk pelayanan. 使我们很多时候不愿 Kami 意 perlu kuasa Roh 侍 Kudus-Mu 奉。我们需要你 turun 圣灵的 atas kami hari ini. 求你尽 Pemenuhi kami hari 充 ini. 满我们的心， Bahkan setiap hari 甚至每一 sehingga 天， kami tahu 使我们知道 bahwa Allah kami masih bisa melakukan mujizat 我们的天赋 sampai pada 仍然 kekekalan. 能够 Kami 行神迹 percaya bahwa kami tidak sendiri dalam 我们 dunia 知道我 ini. 们在世上不是自己 Sekalipun 人 kami ada seperti sendiri dalam dunia 虽 ini, 然好像是当 kami 但 tidak mau menyerah ya 我们 Tuhan. 不要放弃， Kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan 我们知 kami. 道主从不离开我 Kami 们， tidak mau menyerah. 我们不要放弃。 Kesulitan apapun kami tidak mau menyerah. 无论任何的 Sekalipun 困难 kami sakit, kami tidak mau menyerah. 虽然我们在病当 Sekalipun 中 sakit 不要 kami belum sembuh, kami tidak mau 虽然我 menyerah. 们的病没有得医治，我们 Kami 也不要 mau 放弃。 terus berjalan dengan 我们 Tuhan 愿意一直一直 sampai Tuhan panggil kami pulang ke 直到你 sorga. 叫我们回天家。 Terima kasih Tuhan. 感谢你天父， Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu penting bagi kami. 我们相信你那个， Berikanlah itu dengan limpahnya ya 求 Tuhan. 你大大的 Penuhi kami. 充满我们的心。 Terima kasih 感 Tuhan. 谢你主， Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Terima kasih 感 Tuhan. 谢主。 Kami cinta Tuhan 我 Yesus. 们爱主耶稣， Kami mau setia sampai garis akhir. 我们要忠心 Sampai 到底 mahkota diletakkan oleh Tuhan di atas kepala 直 kami. 到主耶稣把 Terima 冠 kasih 冕戴在我们头上。感谢你， Terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini.
路亚！感谢你，上帝，感谢你，耶稣，哈利路亚，阿门。请坐下，兄弟姐妹，请坐下。好的，兄弟姐妹们，请坐下，兄弟姐妹们，请坐下。好的，我们想认识一下，谁是第一次来到我们的聚会的？可以举手一下。Ada yang pertama kali hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita? Kalau ada bisa lambaikan tangan saudara. Kami rindu untuk berkenalan dengan saudara. 有吗？是第一次来到我们聚会的？好的，感谢主。有吗？啊，在后面。欢迎兄弟来到我们的聚会。来，阿姨来到我们聚会。下个礼拜再来我们的聚会。感谢主，感谢主。好的，兄弟姐妹们，我们要预备我们的奉献。兄弟姐妹，你们需要信封的，可以举手一下，让我们的同工可以拿到给你们面前。谁要信封的可以举手一下。Saudara, kita akan memberikan persembahan. Saudara membutuhkan amplop, bisa lambai tangan saudara. Jikalau saudara bisa memakai QR code untuk scan, untuk di tempat duduk saudara yang duduk di belakang, setiap kursi ada QR code, saudara bisa scan, saudara bisa menggunakannya. Jikalau saudara tidak bisa pakai untuk scan barcode, saudara bisa minta amplop. 还有吗？谁需要信封的？好了，当你们预备好了，你们信封，那我们站起来，我们一起来念好不好？来举我们的信封在我们的手上，我们一起来念。天父，因为神而来的祝福，我们向上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业已是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣的名，哈利路亚，阿门。兄弟们，你们可以坐下。Shalom. Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ Mandarin Service CK7 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Tan Willing yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Mandarin Onsite hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Iren Sutanto. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 华语堂的会友，在我们还未进入祷告前，我们要先讲第三个五醒觉的意义。因为我们相信，所以就会成就在我们的生命中。圣经说，哥林多后书4:13。但我们既有信心，正如经上记子说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五醒觉的意义是什么？第一，第三个五醒觉是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿苏沙街所发生的。第二，第三个五醒觉将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个五醒节将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的一般年轻人。第三个五醒节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝向西方，最后回到耶路撒冷。第三个五醒节将施下能力
来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。现在我们有几项的代祷事项：天父，愿你的名为圣，愿你的国降临在印度尼西亚。父啊，求你赦免我们的国家印度尼西亚族。愿你医治我们的国家不受任何瘟疫的伤害，或新冠病毒引起各种新毒株的感染，反复求上帝的名的成就。求你眷顾我们每一位，使我们每天都能经历起初的爱。我们相信有朝一日，所有的人都会去，并口称耶稣基督为主和救主。阿们。我们要为总统Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，让他们为印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们为今天来传讲你的真理的神仆丁林牧师祷告，愿主赐福他你的仆人和侍奉和家人。今天我们要为我们的总主任牧师杨东宝牧师祷告，求主赐福他的健康、家人及他的牧养事工，让他被使用成为第三个无形界的使者，能完成主耶稣基督的大使命。我们为这个督助的主任牧师许愿者医生牧师祷告，求你赐福他的健康与家人，还有奥利菲亚师母儿女们及媳妇和女婿们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝也赐福你仆人在这个督助堂的牧养事工，愿你所有在这个督助的子民都配得在主面前。也求上帝在这个督助兴起耶利米的一代，让他们大大地被你使用。今天我们要为生病的会友祷告，借着主耶稣上边的宝血，他们医治和痊愈，但重担的获得释放，需要困难的解答的，急蒙上帝垂听，让上帝的子民能幸免各种疾病、新冠病毒引起各种的新毒株及世界的经济危机。奉主耶稣的名祷告，阿们。让我们举起手来领受上帝借着他仆人洪基牧师把贝尼牧师的祝福。Mari jemaat Mandarin Service yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan untuk terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, menyertai kita, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang perai. Mari kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. 弟兄姐妹们，上帝祝福你们，祝福满满。 Shalom saudara, pernah kan membayangkan berpergian ke suatu tempat yang asing tanpa membawa smartphone? Hal ini mungkin menakutkan bagi sebagian dari kita. Ini menunjukkan betapa teknologi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Sehari-hari teknologi membantu hidup kita menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih efisien. Dari alarm yang membangunkan kita di pagi hari, informasi perkiraan cuaca hari ini, mana rute tercepat ke kantor, jumlah langkah kita setiap hari, hingga memberikan rekomendasi tempat makan yang terbaik. Sebenarnya, sumber teknologi itu dari mana? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Kitab Kejadian pertama-tama memperkenalkan Allah sebagai Allah pencipta dan manusia adalah salah satu dari ciptaannya. Uniknya, manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah pencipta itu sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan mengelola bumi sambil berjalan dalam hubungan yang intim dengan Allah. Namun, karena ketidaktaatannya, manusia melanggar perintah Allah. Menyadari keadaannya telanjang, manusia membuat cawat dari pohon ara. Ini adalah pertama kalinya manusia menciptakan teknologi. Melihat kelemahan dari teknologi pakaian buatan manusia itu, Allah membantu meningkatkan kualitasnya.
bahan pakaian dari daun yang mudah rusak diganti dengan kulit binatang yang lebih tahan lama. Dari sini kita melihat bahwa sumber dari teknologi adalah Allah sendiri. Yakobus 1 ayat 7 menuliskan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jika teknologi itu dari Allah, maka teknologi itu pasti baik bagi manusia. Alkitab mencatat bahwa teknologi terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, ada juga lompatan kemajuan teknologi sebagai akibat dari pewahyuan dari Allah kepada tokoh-tokoh tertentu. Nuh diberi instruksi ilahi untuk membangun satu bahtera yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola, lebarnya 2 kali truk kontainer, dan tingginya seperti bangunan 4 lantai. Tanpa teknologi yang hebat, tidak mungkin bisa dibangun satu konstruksi sebesar ini. Bagaimana dengan teknologi yang dijelaskan Yusuf kepada Firaun mengenai cara menyimpan gandum yang luar biasa banyaknya dalam 7 tahun kelimpahan, sehingga dalam 7 tahun masa kekeringan, gandum itu tidak busuk? Mendengar hal ini, Firaun berkata bahwa Yusuf adalah seorang yang penuh dengan roh Allah, yang demikian berakal budi dan bijaksana. Bezalel dan Aholiab membantu Musa membangun bait Allah di padang gurun dipenuhi roh Allah sehingga mampu membuat suatu tempat yang layak untuk Allah yang Maha Kudus hadir dan menyatakan kemuliaannya. Roh Kudus memberikan pewahyuan kepada orang percaya untuk menjadi unggul dalam teknologi. Jadi bagi saudara yang bekerja dalam bidang penelitian dan perkembangan teknologi, sungguh-sungguhlah mendalami ilmu yang saudara miliki dan mintalah pengurapan dari Roh Kudus untuk mendapat hikmat bagi terobosan-terobosan teknologi yang berguna untuk kehidupan manusia dan kepentingan kerajaan Allah. Namun, kejatuhan manusia dalam dosa juga memberi dampak buruk atas teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penyalahgunaan teknologi yang ada, seperti obat anestesi yang bermanfaat dalam dunia medis diselewengkan menjadi narkoba yang merusak generasi. Internet yang memudahkan hidup manusia disalahgunakan untuk penyebaran konten pornografi. Menyadari manfaat teknologi dan kemungkinan penyalahgunaannya, kekristenan tidak anti teknologi. Gereja justru memberikan sumbangsih bagi perkembangan teknologi. Sebagai contoh, University of Paris di bawah pengawasan Cathedral of Notre Dame de Paris diakui sebagai pusat intelektual di Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aquinas, salah satu tokoh dari sekolah tersebut, adalah seorang filsuf yang diakui dunia sekaligus seorang ahli teologi yang memberikan kontribusi besar kepada doktrin gereja. Albertus Magnus, seorang ahli teologi, juga menguasai ilmu botani, kimia, metafisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini bukti bahwa seorang yang rohani juga dapat unggul dalam ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, kelompok Pentakosta juga sangat terbuka terhadap teknologi dan perkembangannya. Dalam buku Thinking in Tongues, James K.A. Smith memberikan gambaran mengenai spiritualitas Pentakosta sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan radikal kepada Allah. Dalam hal teknologi, kelompok Pentakosta terbuka bagi kegerakan Roh Kudus dinyatakan melalui teknologi. Yang kedua, Roh Kudus dipercaya turut hadir dalam ciptaan Allah dan dalam ciptaan manusia. Yang ketiga, kelompok Pentakosta percaya bahwa tubuh dan dunia materi tidak jahat, sehingga penggunaan dan perkembangan teknologi untuk kemajuan dunia materi dianggap tidak salah selama diarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah dan kebaikan umat manusia. Keempat, pengetahuan dapat bersumber dari perasaan dan pengalaman yang disampaikan dalam bentuk cerita atau narasi. Yang kelima, orientasi terhadap akhir zaman terkait dengan pekerjaan misi dan penegakan keadilan. Teknologi ditujukan untuk mendukung pekerjaan misi dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Teknologi penting dalam mendukung penggenapan amanat agung Tuhan Yesus. Di era Pentakosta ketiga ini, janganlah takut untuk memanfaatkan dan menjadi unggul dalam pengembangan teknologi yang ada untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan kuasa Roh Kudus dan dukungan teknologi, kiranya setiap kita dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. 神正是我。
到永恒。嘿，神真是我，嘿的力量，神真是我的力量，神真是我的力量，我的福分到永恒。